তাহলে আমাদের টপিক হচ্ছে আজকে antithrombotic therapy for valvular heart disease. The worldwide burden of valvular heart disease continues to grow as a result of increasing life expectancy combined with high incidence of rheumatic heart disease in developing nations. Patients with valvular heart disease and certain comorbid condition or prosthetic valve comorbid condition গুলো হচ্ছে atrial fibrillation, previous embolic manifestation, hypercoagulable state, and severe LV systolic dysfunction. All prosthetic heart valves are at high risk of thromboembolic complication and often require antithrombotic therapy. With all antithrombotic, the frequency and consequence of a stroke make the অনেক নয়েজ হচ্ছে প্লিজ সবাই মিউট হয়ে যাও প্লিজ হচ্ছে নয়েজ হচ্ছে অনেক ম্যাডাম আপনি মিউট করে দেন সবাইকে ও আমি করতে পারি না কিভাবে করবো তোমরা সবাই নিজ দায়িত্বে মিউট হয়ে যাও আচ্ছা অ্যান্টিথ্রম্বোটিক থেরাপি আমরা দুটো কন্ডিশনে আলোচনা করব মূলত one for native valve disease and another for prosthetic valve disease. Native valve disease defined as valvular heart disease without prosthetic heart valve or mitral stenosis. খেয়াল করে দেখো এখানে নেটিভ ভালভ ডিজিজে mitral স্টেনোসটাকে আলাদা করে রেখেছে সব নেটিভ ভালভ ডিজিজ আদার দ্যান mitral valve disease mitral stenosis এটা নিয়ে আলোচনা করব and thrombotic event is based on the presence of concomitant risk factor what I mentioned earlier. I repeat again, it is atrial fibrillation, previous thromboembolic manifestation, hypercoagulable state, and severe LV systolic dysfunction. Among them, most common risk factor are atrial fibrillation and left ventricular systolic dysfunction. Atrial fibrillation, non-valvular atrial fibrillation is defined as if in the absence of rheumatic mitral stenosis, a mechanical or biprosthetic heart valve or mitral valve repair. তাহলে নন ভালভুলার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন মানে হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ রিম্যাটিক মাইট্রাল স্টেনোসিস তার মানে আদার যে ভালভুলার স্টেনোসিস বা রিগার্জিটেশন গুলো আছে ইনক্লুডিং মাইট্রাল রিগার্জিটেশন ওটার সাথে যদি এফ থাকে সেটাও কিন্তু নন ভালভুলার এফ এর মধ্যে পড়ছে ভালভুলার এফ বলতে কিন্তু রিম্যাটিক মাইট্রাল স্টেনোসিস মেকানিক্যাল বাইপ্রস্থেটিক হার্ট ভালভ আর মাইট্রাল ভালভ রিপেয়ার এরপরে যে এফ সেগুলোকেই সাধারণত ভালভুলার এফ বলতে আমরা এটাই বুঝি আর নন ভালভুলার এফ মানে হচ্ছে এটা ভালো করে খেয়াল করেন এফ ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ রিম্যাটিক মাইট্রাল স্টেনোসিস এ মেকানিক্যাল অর বায়োপ্রস্থেটিক হার্ট ভালভ অর মাইট্রাল ভালভ রিপেয়ার and how we assess the stroke assessment in non-valvular atrial fibrillation usually by Chadbus score. When the score is 0, no antithrombotic therapy is needed. When the score is 1, either aspirin or oral anticoagulant may be considered. When a score is 1, either aspirin or an oral anticoagulant may be considered. But when the score is 2 or more, then it is recommended. Antithrombotic therapy is recommended. ESC 2020. Okay. প্লিজ নিজের মিউট হয়ে থাকো আমি তো প্রবলেম হচ্ছে ESC 220 recommend NOAC is contraindicated in patient with prosthetic mechanical valve. খেয়াল করো prosthetic mechanical valve NOAC is not recommended. It is class 3 contraindicated. Use of NOAC is not recommended in patient with atrial fibrillation and moderate to severe mitral stenosis. তাহলে পেশেন্ট উইথ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন অ্যান্ড মডারেট টু সিভিয়ার মাইল্ডে দেওয়া যাবে কিন্তু মডারেট টু সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিসে নোয়াক ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড এটা একেবারে পরিষ্কার তার মানে প্রস্থেটিক মেকানিক্যাল বাল্বে কোনোভাবেই নোয়াক রিকমেন্ড করা যাবে না মানে নোভেল অ্যান্টিকোগুলেন্ট রিকমেন্ড করা যাবে না অ্যান্ড নোয়াক আরো রিকমেন্ড করা যাবে না কোথায় মডারেট টু সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন উইথ moderate to severe mitral stenosis NOAC is contraindicated. Now come to left ventricular dysfunction. We all know that when there is a dysfunctional left ventricle, there is increased incidence of thromboembolic ranges from 1 to 3% per year.
So, but the Warsafe trial found no significant overall difference between warfarin and aspirin use among patients with left ventricular dysfunction when they are in sinus rhythm. So, when will you use antithrombotic in case of left ventricular dysfunction? When there is AF, when there is thromboembolic event, and when the Chadvius score is 2 or more. And if the patient have previous thromboemboli, lifelong anticoagulation therapy should be considered if no contraindication. This is the risk of thromboembolism if the patient have atrial fibrillation, LV dysfunction, previous thromboembolism, hypercoagulable state, and mechanical prosthetic valve. The risk of thromboembolism more than 2% per year. If the patient is in normal sinus rhythm, normal LV function, no previous thromboembolism, tissue valve prosthetic, in that case it is a low thromboembolic risk, less than 1% per year. And in case of prosthetic heart valve, thromboembolic event varies based on type of valve, whether it is mechanical valve or biprosthetic valve. Thromboembolic event is more in mechanical valve, valve position, more in mitral valve, time of surgery, the incidence is more in first 3 months, and other stroke risk factor. American College of Chest Physiology recommend for antithrombotic therapy in patient with mechanical heart valves. The recommendation is vitamin K antagonist therapy, that is warfarin, is recommended over no VKA therapy for long-term management. With mechanical aortic valve, VKA therapy with a target INR 2.5 is recommended. With mechanical mitral valve, VKA therapy with target INR 3 is recommended. As I said earlier, mitral valve is more prone to develop thromboembolic manifestation, so we set a INR a little bit higher than aortic valve. In case of mitral valve, the target INR is average 3, and in case of aortic valve, target INR is 2.5. And additional use of low-dose aspirin. ACC and AHA recommend for all mechanical prosthetic valve low-dose aspirin, that is 75 to 100 milligram per day for all mechanical prosthetic valve. ESC guideline recommend if the patient have concomitant atherosclerotic disease or other thromboembolism in spite of adequate INR, then they only recommend low dose of aspirin. And ACCP guideline recommend only if the bleeding risk is low. And when the aspirin is contraindicated or cannot be tolerated, clopidogrel may be considered. You can consider clopidogrel. Again, reminder, NOAC in mechanical valve is contraindicated. There is a trial, realign trial, evaluate the 3 dose of dabigatran based on kidney function in case of mechanical prosthetic valve. But the trial is terminated in midway because of more thromboembolic risk and more valve thrombosis. Earlier, there is I need to mention, it is very important, there is 2 trials, Aristotle trial and Rocket trial. In both trial is on comparison of rivaroxaban and the warfarin, but most of the trial they are not include the hemodynamically significant mitral stenosis or moderate to severe mitral stenosis. Without hemodynamically significant MS and without moderate to severe MS, apixaban and rivaroxaban efficacy was similar to the efficacy of warfarin. But in all the trial, the moderate to severe MS was excluded. But what happened in case of biprosthetic valve? Thromboembolic risk with biprosthetic valve appeared to be greatest in first 3 months after implantation. After 3 months, the biprosthetic valve are treated as native valve. In case of biprosthetic mitral valve, antithrombotic therapy with vitamin K antagonist is recommended for first 3 months after biprosthetic MVR or mitral valve repair to achieve INR 2.5, and low dose aspirin should be continued indefinitely.
Biprosthetic aortic valve, it is saying antithrombotic therapy with BK antagonist is recommended for first 3 months after biprosthetic AVR to achieve INR 2.5. Low dose aspirin should be continued indefinitely. But recently, there was a trial in 2019. It is a RIVER trial, rivaroxaban for valvular heart disease and atrial fibrillation trial. That is called RIVER trial. In this trial, it is a non-inferiority trial. Non-inferiority trial with warfarin. Rivaroxaban is a reasonable alternative to warfarin for patients with atrial fibrillation or flutter and a biprosthetic mitral valve. The randomized RIVER trial indicates. During the first year of follow-up, the average time between randomization and the occurrence of primary composite outcome event, that is death, major cardiac event, major bleeding, was 7.4 days longer in rivaroxaban treated patient, which met criteria for non-inferiority but not superiority. It is a non-inferiority trial. If the trial shown that the rivaroxaban is not inferior to warfarin in treated a patient with biprosthetic aortic valve with atrial fibrillation or flutter. This is a detail about trial. I'm not going detail. What happened in TAVR patient? After TAVR, lifelong low-dose aspirin is recommended, but clopidogrel 75 milligram daily for 6 months. That is, in first 6 months there is dual antiplatelet, then lifelong low dose of aspirin after TAVR. After mitral clip device, aspirin a little bit higher dose, 325 milligram per day, recommended for 6 months along with clopidogrel 75 milligram for 30 days. After mitral or aortic valvuloplasty, that is after PTMC or aortic valvuloplasty, no specific antithrombotic therapy is recommended. Any question? Are you getting any question? ম্যাডাম বলেন। ম্যাডাম ট্যাভার করার পরে মানে ট্যাভার পেশেন্ট অ্যাওরটিক স্টেনোসিসের পেশেন্টের যদি অ্যাসোসিয়েটেড এএফ থাকে সেক্ষেত্রে কি ম্যাডাম প্রথম 6 মাসে আমরা তাহলে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট উইথ ক্লপিড উইথ অ্যাসপিরিন তিনটাই দিব ম্যাডাম? যখনই দেখা যাবে যে থ্রম্বোটিক রিস্ক বেশি থাকবে, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কিন্তু আলাদা পরিপরি আসছে, তাই না? তখনই হচ্ছে ওই কথাগুলো ছাড়া এমএস যদি না থাকে, হ্যাঁ সিভিয়ার এমএস ছাড়া বাকি আমি একটু আগে বললাম না নন ভালভুলার এফ, ওইগুলো কিন্তু সবগুলোই নন ভালভুলার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের মধ্যে পড়ে যাবে। কেমন? তখন আপনাকে অবশ্যই অ্যান্টি কনসিডারেশনের মধ্যে আনতে হবে। এমএস থাকলে আপনার চয়েস হচ্ছে ওয়ারফেরিন, এমএস না থাকলে আদার দেন তখন আপনি ওয়ারফেরিনও দিতে পারেন, আবার নোবেল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টও দিতে পারেন। ঠিক আছে? জি জি ম্যাডাম। প্রথমে একটু বলছি যে নন ভালভুলার এফ বলতে বোঝাচ্ছে মেকানিক্যাল প্রস্থেটিক ভালভ, মাইট্রাল ক্লিপ অর মাইট্রাল রিপেয়ার, আর হচ্ছে যে আপনার ওইটা কি বলে মাইট্রাল স্টেনোসিস। হ্যাঁ, বাকি যে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন সবগুলোকে কিন্তু নন ভালভুলার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের মধ্যে ফেলছে, বুঝছেন? কাজেই তাইলে তখন আপনাকে ওই নন ভালভুলার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের মতো ট্রিট করতে হবে। আচ্ছা, এখন নন কার্ডিক যে পেশেন্ট অ্যান্টিথ্রম্বোটিক পাচ্ছে সেই পেশেন্টটার এখন নন কার্ডিয়াক সার্জারি করতে চাচ্ছে, এরকম পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে, তাই না? আমি আমার এই লেকচারে এতক্ষণ পর্যন্ত বললাম যে অ্যান্টিথ্রম্বোটিক রেজিমটা কিরকম হওয়া উচিত। হ্যাঁ, এখন একটা পেশেন্ট ধরেন যে আপনার অ্যান্টিথ্রম্বোটিক পাচ্ছে, অ্যান্টিপ্লেটেড পাচ্ছে, সেই পেশেন্টটা আপনার একটা কার্ডিয়াক সার্জারিতে যাবে, তখন আপনি তাকে কি করবেন? এরকম স্পেশাল কিছু সিচুয়েশনে তো আমাদের পড়তে হবে, তাই না? আপনি যখন এরকম একটা ইয়েতে হসপিটালে কাজ করবেন যেখানে সার্জারিও হয়, জেনারেল সার্জারি হয়, অর্থোপেডিক সার্জারি হয়, চোখের অপারেশন হয়, তখন আপনার কাছে তো পাঠাবে যে এই পেশেন্ট খাচ্ছে, আপনি কি করবেন? এখন কি করবেন আপনারা? আপনাকে প্রথমে দেখতে হবে নিড টু ওয়েট ব্লিডিং রিস্ক অ্যান্ড থ্রোম্বোএম্বলিক রিস্ক। দেখতে হবে যে প্রসিডিওরটার ব্লিডিং রিস্ক কেমন, আর যে ব্লিডিং হচ্ছে সেটার ব্যাড কোনো কনসিকুয়েন্স হবে কিনা। যদি ব্লিডিং হয়, যদি কিছু প্রসিডিওর আছে যেটা ব্লিডিং রিস্ক কম, লাইক স্কিন সার্জারি, সিম্পল ডেন্টাল প্রসিডিওর, সেটা টুথ এক্সট্রাকশন না, কিন্তু সিম্পল ডেন্টাল প্রসিডিওর বলতে ট্রিটমেন্ট অফ ডেন্টাল ক্যারিজ। আবার আই সার্জারি লাইক গ্লুকোমা সার্জারি, ক্যাটারেক্ট সার্জারি, এগুলো হচ্ছে লো ব্লিডিং রিস্ক এবং এটার কনসিকুয়েন্সিয়াল মানে ব্যাড কোনো কনসিকুয়েন্স হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইন দ্যাট কেস আপনার অ্যান্টিথ্রম্বোটিক থেরাপি শুড নট বি স্টপড।
যদি পেশেন্টের বাইলিফলেট প্রোস্থেটিক অ্যাওর্টিক বাল্ব অ্যান্ড নো রিস্ক ফ্যাক্টর ফর থ্রোম্বোএম্বোলিজম থাকে, in that case no need of bridging. BK stop 2 to 4 days before and allow INR fall below 1.5. Once bleeding risk allow, এটা হচ্ছে 1.5 এর বিলোতে গেলে আপনি অপারেশন করতে পারবেন। বিকে আপনাকে স্টপ করতে হবে 2 to 4 days before and allow INR fall below 1.5. After operation or surgery, once bleeding risk allows, usually after 12 to 24 hours, BK can be restarted. In case of bileaflet prosthetic aortic bulb কিন্তু আগে যেসব বল কেস বাল্ব ছিল বা ইউনিলিফলেট বাল্ব সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই যখন ওয়ারফেরিন বন্ধ করবেন ওই সময়টাতে ব্রিজিং করতে হবে উইথ হ্যাপারিন। বুঝতে পারছেন? জি ম্যাডাম। কারণ এই পেশেন্ট বাল্ব থ্রোম্বোসিসের রেট অনেক বেশি। আপনি ওয়ারফেরিন বন্ধ করে রাখলে পরে আয়নার ফল করবে, তখন আপনার বাল্ব থ্রোম্বোসিস হতে পারে। সেই জন্য বাইলিফলেট প্রোস্থেটিক অ্যাওর্টিক বাল্ব ছাড়া বাকি যেগুলো আছে মেকানিক্যাল মাইট্রাল বাল্ব, ওল্ডার জেনারেশন এভিআর, মেকানিক্যাল এভিআর উইথ থ্রোম্বোএম্বোলিক রিস্ক, এদেরকে অবশ্যই আপনার ব্রিজিং করতে হবে উইথ হ্যাপারিন ইনফিউশন। নিচের ইয়েটাতেই লেখা আছে কি করতে হবে। বিকে স্টপ 2 to 4 days before surgery when INR fall below 2, intravenous heparin infusion or weight adjusted low molecular weight heparin is should be initiated. This stopped for to aid a low molecular weight or unfractionated heparin shuru করলেন। Unfractionated heparin should be stopped 4 to 6 hours before and low molecular weight heparin should stop 12 hours before surgery. And once bleeding this allows, I mentioned earlier, after 12 to 24 hours, BK can be restarted. এখন অ্যান্টিথ্রোম্বোটিক খাচ্ছে, আপনার কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন বা অ্যানজিওগ্রামের প্রয়োজন হলো, আর্জেন্ট হলে আপনাকে তো করে ফেলতে হবে, কোনো মেজার নেওয়ার প্রয়োজন নাই। If it is non-urgent, if the patient is low risk, warfarin should be stopped 72 hours before procedure so that INR less than 1.8 for femoral and less than 2.2 for radial root. If the patient have high bleeding risk, high thrombotic risk, heparin should be started 48 hours before the procedure. Continue until warfarin resumed and desired INR achieved. বুঝতে পারছেন এই জিনিসটা? জি ম্যাডাম। আচ্ছা। And the patient who are scheduled to do transseptal puncture, all antithrombotic therapy should be discontinued and INR should be below 1.2 কিন্তু এখানে। যদি ধরেন যে একটা ইয়ে পাচ্ছে ওয়ারফেরিন, আমরা তো সবসময় পাই তাই না, ওয়ারফেরিন খাওয়া অবস্থায় আপনার কাছে পিটিএমসি করতে আসে না, জি ম্যাডাম। তখন আপনার টার্গেট আয়নার কি হবে? তখন আপনি কি করবেন? আপনি তো ওয়ারফেরিন খাওয়া অবস্থায় পিটিএমসি করবেন না তাই না? তখন আপনার এক্সপেক্টেড আয়নার যদি আপনি করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে যে আয়নার ওয়ারফেরিন বন্ধ করার পর 1.2 এর নিচে গেল কিনা। এখানেও যে পেশেন্টগুলোর আপনি মনে করেন যে হাই থ্রোম্বোটিক রিস্ক আছে, তখন কিন্তু ঠিকই ব্রিজিং করতে হবে। ব্রিজিং করে ওইটা আবার 4 থেকে 6 ঘন্টা আগে বন্ধ রেখে তারপর আপনাকে সেপ্টাল পাংচার করতে হবে। Angioplasty in patient with valve disease, patient with compelling indication for anticoagulation, triple therapy with aspirin, clopidogrel and anticoagulant. Excuse me. Hello, আমি ক্লাস নিচ্ছি পরে। হ্যাঁ ক্লাস নিচ্ছি। Patient with compelling indication for anticoagulation, triple therapy দিতে হবে। ডিউরেশন আমি মনে হয় আমার একদিনে একটা ক্লাসে পড়াইছিলাম যে আমি কিভাবে দেখবো। সেখানে আমাকে দেখতে হবে যে পেশেন্টের ব্লিডিং রিস্ক কেমন, ইসকেমিক রিস্ক কেমন, সেটা হিসেব করে আমাকে ট্রিপল থেরাপিটা আমি কতদিন চালাবো, 1 সপ্তাহ, ডুয়েল থেরাপিটা কতদিন চালাবো, 1 মাস চালাতে পারি বা 3 মাস, 6 মাস, এটা হচ্ছে ডিপেন্ডস করবে আমার অন দ্য পেশেন্টের ব্লিডিং রিস্ক অ্যান্ড থ্রোম্বো ইসকেমিক রিস্ক এটার উপরে। এখন আপনি প্রেগন্যান্সিতে কি করবেন? প্রেগন্যান্সি উইথ মেকানিক্যাল হার্ট বাল্ব কনস্টিটিউট হু রিস্ক ফ্যাক্টর ক্লাস 3. Maternal mortality ranges from 1% to 3%. There is no ideal raising. Anticoagulation options are, এখানে কিছু কিছু অপশন আছে, যেমন use of warfarin throughout the pregnancy with switch to unfractionated heparin at 36 weeks. যদি পেশেন্টের এরকম থাকে যে তার less than 5 মিলিগ্রামে তার আয়নার মেনটেন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু
লেস দেন 5 যদি আমি ডোজ রাখতে পারি সেক্ষেত্রে পেশেন্টের যে ট্যারাক্টোজেনিক ইফেক্ট গুলো কিন্তু খুবই কম হয়, মানে না হওয়ার পসিবিলিটি অনেক কম থাকে। সেজন্য এটা একটা রিকমেন্ডেশন আছে যে লো ডোজ ওয়ারফেরিন যদি পায় সেটা কন্টিনিউ করতে পারে, কিন্তু আফটার 36 উইকস সেখানে আনফ্র্যাকশনেটেড হ্যাপারিনে সুইচ করতে হবে পেশেন্টকে। আরেকটা যেটা করা যায় এটা হচ্ছে ইউজ অফ, আপনি কোনো মানে নিলেন না, কোনো রিস্কে নিলেন না, সেক্ষেত্রে 6 to 12 উইকসে আপনি লো মলিকুলার ওয়েট অর আনফ্র্যাকশনেটেড হ্যাপারিনে সুইচ করতে পারেন, দেন ফলোড বাই ওয়ারফেরিন আপ টু 36 উইকস, দেন সুইচ টু হ্যাপারিন। অথবা ইউজ অফ লো মলিকুলার হ্যাপারিন অর আনফ্র্যাকশনেটেড হ্যাপারিন থ্রু আউট দ্য প্রেগনেন্সি। এই তিনটা অপশন যে কোনো একটা আমরা করতে পারি, অ্যাভেল করতে পারি ডিউরিং প্রেগনেন্সি। And delivery should be planned. A switch from warfarin to unfractionated heparin is done at 36 weeks of pregnancy. Low molecular heparin switches to unfractionated 36 hours before planned delivery, and unfractionated heparin is discontinued 4 to 6 hours before planned delivery and restart 4 to 6 hours after delivery. বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এটা কিন্তু পরীক্ষা জিজ্ঞেস করে সব সময়। কোনো কনফিউশন? ম্যাডাম একটা কথা বলছি ম্যাডাম, ইএসসি গাইডলাইন 2018 তে ম্যাডাম দেখা আছে যদি কোনো পেশেন্ট ওয়ারিন পায় মোর দেন 5 মিলিগ্রাম, হ্যাঁ, এবং এভাবেই কিন্তু ম্যাডাম ক্লাস 2 বি তে কন্টিনিউই করতে পারবে ম্যাডাম। এই জিনিসটা কি ম্যাডাম তাহলে আমরা বলবো ম্যাডাম পরীক্ষায় যে 5 এর উপর পেলেও কন্টিনিউ করা যায়? এটাও কিন্তু ম্যাডাম দেখছিলাম যে হচ্ছে ছিল ম্যাডাম। সেক্ষেত্রে ম্যাডাম কি বলবো ম্যাডাম? আর যদি 5 এর নিচে পাই? আচ্ছা শুনেন, এগুলো কিন্তু ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড না যে ওয়ারফেরিন আমরা প্রেগন্যান্সিতে এখনো কিন্তু আমরা মন থেকে মেনে নিতে পারি না, তাই না? তো আমাদের একটা রিস্ক থেকেই যায় একেবারে। মানে পরীক্ষায় লেখার জন্য ম্যাডাম? হ্যাঁ, পরীক্ষায় লেখার জন্য হচ্ছে আপনি প্রথমে কনভেনশনালটা লিখে তারপর আপনি রেফারেন্স দিয়ে ওইটা লিখবেন। প্রথমে যে কনভেনশনাল আমরা করি যে 6 থেকে 12 সপ্তাহ আমি লো মলিকুলার ওয়েট আর আনফ্র্যাকশনেট হ্যাপারিনে সুইচ করব, হ্যাঁ, তারপর 36 উইক পর্যন্ত ওয়ারফেরিন, তারপর আবার লো মলিকুলার। কনভেনশনালটা প্রথম লিখে তারপরে আপনি বলার সময় একই রকম, তারপরে আপনি হচ্ছে যে ইএসসি গাইডলাইন উল্লেখ করে বলবে যে এটার মধ্যে এটা করা যেতে পারে, এরকম রিকমেন্ডেশন আছে এখন। বুঝছো? তাইলে জানলো যে তুমি আগেরটাও জানো পরেরটাও জানো, বুঝছো না? জি জি ম্যাডাম, জি। কিন্তু কনভেনশনাল যেটা বলি সেটা পরীক্ষা হলে বলার সময় ওটা বলবা, তারপর বলবা যে স্যার কিন্তু এখন এই নতুন গাইডলাইনে এরকম দেখিয়েছে, যদি ওই স্টাডিটার নাম বলতে পারো আরো ভালো বলে টলে ওটা তখন বলবা যে এরকম ইউজ করা যায়। কিন্তু ওগুলো আসলে এখনো আমরা তো ওভাবে করি না, তাই না? আমরা কি ওয়ারফেরিন কন্টিনিউ করি না তো প্রথম ট্রাইমেস্টারে। আচ্ছা, এখন পেশেন্ট অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থাকার পরও টার্গেট আয়না ধরেন অ্যাচিভ করছে, এরপরও দেখা গেল পেশেন্টের থ্রোম্বোএম্বলিক কমপ্লিকেশন নিয়ে আসছে, তখন আপনি কি করবেন? তখন it is recommended to intensify antithrombotic treatment if possible. If the INR is 2 to 3, target INR should be increased. তখন আমি একটু হায়ার INR সেট করবো এই পেশেন্টের জন্য। তার মানে তার যে কনভেনশনাল INR সেটাতে তার থ্রোম্বোএম্বলিক হচ্ছে, মানে তার কন্ট্রোল হচ্ছে না, থ্রোম্বোএম্বলিক ম্যানিফেস্টেশন স্ট্যাটাসটা আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না। সেক্ষেত্রে আমাকে শুড বি ইনক্রিজ টু 2.5 to 3.5. If the INR is 2 to 3.5, target INR level should be increased to 3.5 to 4.5. তার মানে আমি একটু হায়ার INR সেট করব। If the patient is not on aspirin treatment, a dose of 75 to 100 milligram per day should be added. যদি না থাকে আমি অ্যাসপিরিনও অ্যাড করতে পারি সাথে। If the patient is on warfarin and aspirin, the dose of aspirin should be increased to 300. যদি যে পেশেন্টটা ওয়ারফেরিন এবং অ্যাসপিরিনের উপর থাকার পরেও তার থ্রোম্বোএম্বলিক কমপ্লিকেশন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমি অ্যাসপিরিনের ডোজটা লো থেকে একটু লিটল বিট হায়ার করতে পারি। If the patient is on aspirin monotherapy, higher dose or 75 milligram dose of clopidogrel or warfarin with target INR between 2 to 3 should be added. এরকম আমাদের কাছে অনেক রোগী আসে না, ওয়ারফেরিন খাচ্ছে, আয়নার ঠিক আছে, কিন্তু দেখা গেল যে ও একটা, বিশেষ করে এমএস এর পেশেন্ট গুলো দেখা গেল যে ও নিয়ে আসছে, স্ট্রোক নিয়ে চলে আসছে, তখন আমাদেরকে এই মেজার গুলো নিতে হবে। আচ্ছা, ব্লিডিং রিস্ক আমরা কিভাবে করি? একটা হচ্ছে হ্যাজব্লেড দিয়ে ইউজুয়ালি। হ্যাজব্লেড যদি স্কোর মোর দেন 5 হয় সেটা হচ্ছে ভেরি হাই ব্লিডিং রিস্ক, হাই রিস্ক। 3 to 4 হলে হাই রিস্ক, 2 হচ্ছে মডারেট, 1 হচ্ছে লো টু মডারেট, আর হ্যাজব্লেড 0 হচ্ছে লো রিস্ক, লো ব্লিডিং রিস্ক। এখন অ্যান্টিথ্রোম্বোটিক খাওয়া অবস্থায় যদি পেশেন্টের হেমারেজ হয়,
আমরা এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে ক্রেনিয়াল অ্যান্ড এক্সট্রাক্রেনিয়াল। এক্সট্রাক্রেনিয়াল গুলোর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জিআই ব্লিডিং, তাই না? পেশেন্ট আসে না যে বমির সাথে বা কাশির সাথে রক্ত যাচ্ছে, জিআই ব্লিডিং হলে তখন আপনি কি করবেন? যদি বন্ধ না হয়, বন্ধ না করার পরও আপনি যেটা করতে পারেন যে একটা এন্ডোস্কোপি করলেন, কারণ ওই পেশেন্টের ফার্দার ম্যানেজমেন্ট করার জন্য এন্ডোস্কোপি করাটা খুবই জরুরি। যদি লো রিস্ক এন্ডোস্কোপিক স্টিগমাটা ইজ আইডেন্টিফাইড, তখন পেশেন্ট অন লো ডোজ অফ অ্যাসপিরিন অ্যালোন কন্টিনিউ লো ডোজ উইদাউট ইন্টারাপশন। আর যদি পেশেন্ট ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট থাকে কন্টিনিউ ডিএপিটি উইদাউট ইন্টারাপশন। কিন্তু পেশেন্টের যদি হাই রিস্ক এন্ডোস্কোপিক স্টিগমাটা পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে পেশেন্ট এখানে আসলে অ্যাসপিরিন আর ইয়ের কথা বলছে অ্যান্টিথ্রম্বোটিকের চেয়েও। পেশেন্ট অন লো ডোজ অ্যাসপিরিন অ্যালোন রিজিউম লো ডোজ অ্যাসপিরিন বাই ডে 3 ফলোইং ইন্ডেক্স এন্ডোস্কোপি। সেকেন্ড লুক এন্ডোস্কোপি করবো, আবার রিজিউম করার পরে আবার এন্ডোস্কোপি করে দেখবে যে ওইখানে ব্লিডিং হচ্ছে কিনা। The patient on dual antiplatelet therapy continue low dose aspirin without interruption. Early cardiology consultation for recommendation on resumption or continuation of second APT. মানে অ্যান্টিপ্লেটেড থেরাপি সিঙ্গেলটা কন্টিনিউ করব, ডুয়েলটা শুরু করব কিনা সেজন্য মানে আমাদের অপিনিয়ন লাগবে। অপিনিয়ন দিতে গেলে তোমাকে আবার ওই শুরু করার পর সেকেন্ড লোক এন্ডোস্কোপি সাজেস্ট করতে হবে যে এন্ডোস্কোপি করে দেখো ব্লিডিং হচ্ছে কিনা, আর নয়তো ওই সিঙ্গেলটাতেই কন্টিনিউ করব। আচ্ছা, আফটার মানে জিআই ব্লিডিং এর পর যদি ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পায়, সেটা শুড বি রিইনিশিয়েটেড অ্যাজ সুন অ্যাজ কার্ডিওভাস্কুলার থ্রোম্বোটিক রিস্ক অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিসকন্টিনিউশন আর থট টু ওভারওয়েট দ্য রিস্ক অফ রিব্লিডিং। মানে এই কন্ডিশনগুলো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট, যে তোমার আসলে ব্লিডিং রিস্কটা কেমন, আর আমার যদি আমি ইনিশিয়েট না করি তাহলে আমার থ্রোম্বোটিক রিস্কটা কেমন হবে, এটা আমাকে সবসময় জাজ করতে হবে। এটা জাজ করে আমার যদি মনে হয় যে না, এর ব্লিডিং রিস্কটা খুব বেশি না, থ্রোম্বোটিক রিস্কটা rather than higher, সেক্ষেত্রে আমি শুরু করতে পারি within 1 week. When restarting a NOAC, renal function should be carefully, কারণ নোয়াকে যে পেশেন্টগুলো রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে দে ইনক্রিজ, কি হয়, ব্লিডিং টেন্ডেন্সিটা অনেক বেড়ে যায়। সেজন্য নোয়াক রিইনস্টিটিউট করার আগে আমাকে অবশ্যই রেনাল ফাংশন কেয়ারফুলি মনিটর করতে হবে। In patient with mechanical heart valve, discontinuation of vitamin K antagonist is associated with a high risk of thrombosis and is discouraged, particularly for valve in the mitral position. NOAC is currently contraindicated for patient with mechanical, এটা বারবারই বলা হচ্ছে আর কি। Indication for both antiplatelet and oral anticoagulant after bleeding. When PCI treated patient with non-valvular AF develop bleeding during triple anti-thrombotic therapy, stop either aspirin or clopidogrel. And for oral anticoagulant, a target INR 2 to 2.5 with VKA and the lowest effective dose of stroke prevention for NOAC. বুঝতে পারছেন এটা? পিসিআই ট্রিটেড পেশেন্ট উইথ নন ভালভুলার এফ এর যদি তোমার ব্লিডিং হয়, সেক্ষেত্রে কি করবা? ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেট যে পাচ্ছে তার মধ্যে একটা বন্ধ করে দিবা, আর ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট যেটা সেটা লোয়ার আইএনআর ডোজ সেট করতে হবে 2 থেকে 2.5 ইনক্রিজ অফ ওয়ারফেরিন। আর নোয়াকের ক্ষেত্রে আমার লোয়েস্ট ইফেক্টিভ ডোজটা প্রেফার করতে হবে, চুজ করতে হবে। In patient who develop major bleeding on double therapy, মানে oral anticoagulant plus single antiplatelet, discontinuation of antiplatelet agent may be considered before 1 year has passed. আর আফটার যদি এতক্ষণ বললাম যেটা হচ্ছে এক্সট্রাক্রেনিয়াল হেমারেজের ক্ষেত্রে, আর ইন্ট্রাথ্রম্বোটিক থেরাপি আফটার ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমারেজ কি করবেন? ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমারেজের পর যদি পেশেন্টের মেকানিক্যাল হার্ট ভালভ থাকে, সেক্ষেত্রে রিস্টার্ট করতে হবে ওয়ারফেরিন। আর নন ভালভুলার অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন মানে মেকানিক্যাল হার্ট ভালভ নাই, সেক্ষেত্রে আমাকে দেখতে হবে যদি লোবার ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমারেজ উইথ মাল্টিপল স্ট্রিক্টলি লোবার অনেকগুলো মাইক্রো ব্লিডিং থাকে, সেক্ষেত্রে তো আমি আসলে অ্যাভয়েড করতে হবে ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, কারণ তার মাল্টিপল সাইড থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, সেটা পেশেন্টের জন্য লাইফ থ্রেটেনিং হবে। সেক্ষেত্রে আমাকে আদার দেন ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট মেজার যেগুলো আছে, যেমন এলএ ডিভাইস ক্লোজার, এলএ অক্লুডার, এগুলোর কথা ভাবতে হবে তখন এই পেশেন্টগুলোর জন্য। আর যদি পেশেন্টের সেরকম না থাকে, ইভালুয়েট রিস্ক অফ এম্বোলিজম উইথ অ্যাডভার্স স্কোর অ্যান্ড রিস্ক অফ ব্লিডিং উইথ হ্যাসেলব্লেড স্কোর, এবং সেক্ষেত্রে একটু আগে যেভাবে বললাম সেইভাবে ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট আমি কনসিডার করতে পারি। Intracranial hemorrhage is one of the most feared complication of oral anticoagulant, occurrence হচ্ছে কম না 0.5 to 1% of oral anticoagulant
treated patient annually. Patient with mechanical heart valve anticoagulation with heparin can safely be restarted as early as 3 days after intracranial hemorrhage and switch to BKA at 7 days without major concern of bleeding. The guideline of major American society suggests to avoid oral anticoagulant for at least 4 weeks after intracranial hemorrhage in patient without mechanical heart valves. আচ্ছা, মেকানিক্যাল হার্ট ভালভের ক্ষেত্রে তোমাকে 1 উইকস এর মধ্যে ইনিশিয়েট করতে বলছে, কিন্তু উইদাউট মেকানিক্যাল হার্ট ভালভ 1 মাস পর্যন্ত ডিলে করতে পারি আমরা। The NOAC appears promising because of the low risk of intracranial hemorrhage than warfarin in the trial of patient with non-valvular AF, but these drugs have not been tested in patient with prior intracranial hemorrhage. In a patient with lower intracranial hemorrhage, আমি আগেই বলছি, lobar microbleed or Chadvis score 4, left atrial appendage occlusion is an option. এখন সিকেডি পেশেন্ট আপনি কি ধরনের এই ধরনের ইয়েও আসে, এই ধরনের পেশেন্টের অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট লাগবে কিন্তু পেশেন্টের হচ্ছে সিকেডি, তখন আপনার অপশনগুলো আপনার কি করবেন? ওয়ারফেরিন কত ডোজে দেবেন? নোয়াক হলে নোয়াক কি করবেন? ওয়ারফেরিনের কিন্তু মোস্ট অফ দ্য এক্ষেত্রে এদের ইয়েগুলো ডিপেন্ড করে, থেরাপিউটিক লেভেলগুলো ডিপেন্ড করে তো ওদের এক্সক্রিয়েশন ফার্মাকোকাইনেটিক্স এর উপর, তাই না? ওয়ারফেরিন কি হয়, মেটাবলিজম মোস্টলি কোথায় হয় বলেন? কেউ নাই? কেউ শুনছো না তোমরা? ওয়ারফেরিনের মেটাবলিজম কোথায় হয়? মারুফ বলো। মানে মোস্টলি তো লিভারে হয়, মানে লিভার মেটাবলিজম। আর ওগুলো রিভারক্স, অ্যাপেক্সাবেন, নান্ডোক্সাবেন, ডেবিগ্যাট্রিন, এগুলো মোস্ট অফ দা হয় হচ্ছে রেনাল। জি ম্যাডাম। Warfarin remains the first line of treatment in end-stage renal disease. Although in this case the decision to use or not to use anticoagulation is strictly individual. বুঝতে পারছো? ওয়ারফেরিন তার মানে end-stage renal disease ওয়ারফেরিন হচ্ছে নোয়াক দেওয়াই যাবে না। নোয়াক দেওয়া যাবে, প্রেফার করা যাবে ডোজ অ্যাডজাস্ট করে স্টেজ 1 to 3 ডিজিজে, সিকেডি ডিজিজে। আর স্টেজ 4 এ গেলে নোয়াক হচ্ছে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। The patient with stage 4 CKD, the choice of warfarin versus direct anticoagulant, মানে novel anticoagulant, will take into consideration the pharmacokinetics of the drugs and the patient characteristics. বলো তোমার মানে আফটার স্টেজ মানে 3 স্টেজ 4 কিংবা স্টেজ 5 এ তোমাকে তখন ওয়ারফারিনের কথা ভাবতে হবে। তখন তো বললাম না ওই পেশেন্টের কন্ডিশনে এমনিতে তো স্টেজ 4 এ ব্লিডিং রিস্ক বেশি না, তখন তোমাকে পেশেন্ট নিয়ে যদি দিতেই হয় তাহলে তোমাকে ওয়ারফেরিন পছন্দ করতে পারো, সেক্ষেত্রে টার্গেট আইএনআর কিরকম থাকবে ম্যাডাম? তো লো সেট আপ করতে হবে, ওগুলোতে হাই ব্লিডিং রিস্ক, তাই না? তখন আমাকে ওই পেশেন্টের কথা ভেবে আমাকে তখন ডোজ, আইএনআর এগুলো ভাবে ফিট করতে হবে। গাইডলাইন কোনো রিকমেন্ডেশন আছে কিনা স্টেজ 4 কোনো ক্ষেত্রে আইএনআর টার্গেট? এই ধরনের কোনো স্ট্রিক্ট রিকমেন্ডেশন নাই, ঠিক আছে? তোমরা কি পাইছো কেউ? আমি পাই নাই। ঠিক আছে, কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। কারণ মনে কোনো কোশ্চেন নেই, সব বুঝে ফেলছো নাকি শোনোই নাই? ওই তোমরা এভাবে বন্ধ করে তো আমার বাচ্চাদের স্কুলে তো দেখি ওদের সবসময় মনিটর খোলা রাখতে হয়, কারণ সবাই বন্ধ করে ঘুমায় যায় তো। তোমরা কি তাই? ম্যাডাম এখানে প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে ম্যাডাম অফিস আওয়ারে তো যে অনেকে দেখা যায় ম্যাডাম ওয়ার্ডে থাকে অথবা রাউন্ডে থাকে, ফাঁকে ফাঁকে শুনতে থাকে, কেউ মিস দেয় না। এখন ওই সময় তো ম্যাডাম ভিডিও অন করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। টাইম টু ভাবে সেট করো যখন তোমরা স্থির হয়ে বসতে পারো। তোমাদের কারো কোনো কোয়েরি থাকলে প্লিজ জিজ্ঞেস করো। ম্যাডাম একটা ছোট কোয়েরি ছিল ম্যাডাম, কোনো পেশেন্ট যদি সিভিয়ার এমএস উইথ ইসকেমিক স্ট্রোক হয় তাহলে ইসকেমিক স্ট্রোকে কতদিন পরে আমরা পিটিএমসি করব ওই পেশেন্টটার? পিটিএমসি? জি ম্যাডাম। শুরু হতে হবে না, ইসকেমিক স্ট্রোকের
পরে পিটিএমসি কতদিন করে পরে করবে সেটা তো তোমার নিজের জাজমেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে। ওরকম না কোনো না ইয়ে ম্যাডাম, নাই এরকম কোনো মানে স্পেসিফিক। কোনো স্পেসিফিক কোনো মানে ইয়ে আছে কিনা, বা 3 মাস বা 6 মাস এরকম কিছু আছে কিনা ম্যাডাম, এই পরে আমাদের করতে হবে কিনা ম্যাডাম? কিছু নাই, পেশেন্ট সেটেল হলে তুমি করতে পারবা, ঠিক আছে? জি ওরকম কোনো কিছু নাই। তার আগে তো তোমাকে দেখতে হবে যে তোমার ওখানে এলএতে থ্রোম্বাস আছে কিনা, তাই না? জি জি জি। থ্রোম্বাস থাকা অবস্থায় যে তুমি না ম্যাডাম, যদি করতে এলে পারবে থ্রম্বাস না থাকে ম্যাডাম, সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো টাইম ডিউরেশন নেই। ইসকেমিক স্ট্রোক এমএস এর সাথে কিছু একটা তো ছিল, তাই না? জি জি ম্যাডাম। থ্রোম্বাস তো ছুটে যেহেতু ইসকেমিক স্ট্রোক করেছে, জি এমনি তো আর হয়নি, তাই না? জি ম্যাডাম। তাহলে তোমাকে আগে ওটা করতে হবে, পেশেন্ট সেটেল হতে হবে। পেশেন্টের যদি এরকম হয় যে ইসকেমিক স্ট্রোকটা অনেক 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 বিশাল হেমারেজিক ট্রান্সফরমেশন হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তখন তোমাকে ওয়েট করতে হবে। ওরকম কোনো স্পেসিফিক টাইম লিমিট নেই। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ম্যাডাম একটা ছোট প্রশ্ন ছিল ম্যাডাম। ম্যাডাম একটা কোশ্চেন ছিল ছোট। হ্যাঁ, বলো বলো, শুনছি আমি। ম্যাডাম দেখা যায় যে মানে ওয়ারফেরিন পাওয়া অবস্থায় ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করা পেশেন্ট মানে স্টাক ভালভ নিয়ে আসে আর কি, তখন আমরা স্ট্রেপ্টোকাইনেস দেওয়া লাগে। সেই ক্ষেত্রে ম্যাডাম ওই ওয়ারফেরিনটাও কি কন্টিনিউ হবে না? না, ওই সময় তো আর ওয়ারফেরিন কন্টিনিউ করার দরকার নেই। ওই সময় তুমি বাল্ক থ্রোম্বোসিসের ম্যানেজমেন্ট করবা, সেটা ডিফারেন্ট। তারপরে তুমি ইনিশিয়েট করবা, একই সাথে না। তখন তুমি হচ্ছে প্রলং লো ডোজে স্টেপ্টোকাইনেস দিয়ে তারপরে হচ্ছে বাল্ব থ্রোম্বোসিস। ওই সময় তোমার তো বিভিন্ন অপশন আছে, তোমাকে সার্জারিও লাগতে পারে, তাই না? জি তোমার সার্জারিতে যেতে হতে পারে, স্টেপ্টোকাইনেস, এগুলো তো বিভিন্ন অপশন আছে। ওই বাল্ব থ্রোম্বোসিসের ইয়ে করে তারপর তুমি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল অবশ্যই তোমাকে ওয়ারফেরিন শুরু করতে হবে। জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আর কোনো প্রশ্ন? আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাডাম। বলো। ম্যাডাম একজন পেশেন্ট ম্যাডাম, ফিমেল পেশেন্ট, 56 ইয়ার্স ওল্ড। ওনার স্যার মডারেট টু মাইল্ড টু মডারেট এমএস উইথ এফ, এবং সে অন অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ওয়ারফারিনে আছে, কিন্তু তার মাইনর ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন প্রেজেন্ট করছে ম্যাডাম। এক্ষেত্রে ম্যাডাম আমরা কি করতে পারি ম্যাডাম? তখন তোমাকে আয়নার দেখতে হবে ফার্স্টলি, ঠিক আছে? জি তোমার তো ম্যাডাম। একটা টার্গেট আয়নার এমএস এর ক্ষেত্রে আমার একটা টার্গেট আয়নার আছে, তাই না? জি ম্যাডাম। ওই টার্গেট আয়নার দেখতে হবে যে ওয়ারফেরিনের ডোজটা যদি আয়নার বেশি হয় তখন তো তোমাকে ওয়ারফেরিনের ডোজটা নিচে নিচে সেট করতে হবে। ওটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আয়নার কত। আয়নার যদি অনেক বেশি হয় তখন তো তোমাকে ডোজ করতে হবে আগে, তারপর তুমি আবার অ্যাডজাস্টেড ডোজে ওয়ারফেরিন শুরু করবা। ম্যাডাম এরকম হয়েছে ম্যাডাম, ওয়ারফারিন ম্যাডাম হাফ ডোজ করা হয়েছে, আয়নার 5 এর পর চলে গেছে, একাইমোসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করছে। কিছুদিন হ্যাঁ, ম্যাডাম তখন হাফ তো ডোজ দেওয়ার পর ঠিক হয়ে গেছে, আবার ম্যাডাম তার প্রেজেন্ট করতেছে, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে রিকারেন্ট তোমাকে হচ্ছে। তোমাকে হচ্ছে যে কনকমিটেন্ট কন্ডিশন গুলো আছে কিনা দেখতে হবে, লিভার ডিজিজ তারপর রেনাল ডিজিজ এগুলো আছে কিনা দেখতে হবে। সাথে হচ্ছে ওয়ারফেরিনের ডোজটা আয়নার দেখে দেখে লো ডোজ থেকে শুরু করে হাই ডোজ মানে অ্যাডজাস্টেড ডোজ করতে হবে আর কি, ওয়ারফেরিনের ডোজটা। জি ম্যাডাম। ওয়ারফেরিন হাফ ডোজ মানে কত দিছিলাম? 5-এও ব্লিডিং হচ্ছে, 2.5-এও ব্লিডিং হচ্ছে। ম্যাডাম 2.5 এ ম্যাডাম নিয়ে আসলে ম্যাডাম সেটা মানে ব্লিডিং ম্যানিফেস্ট কমে যাচ্ছে, কিন্তু ম্যাডাম তোমার আয়নার টার্গেট আয়নার থেকে কমে যাচ্ছে, 1.5 এরকম হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যে তোমাকে যখন দেখবা যে ওটা bleeding হচ্ছে, তখন তোমাকে লো সেট আয়নার সেট করতে হবে। এক একটা পেশেন্টের ফিজিওলজি তো এক এক রকম, তাই না? তোমাকে হচ্ছে রেনাল ডিসফাংশন লিভার ডিসফাংশন আছে কিনা স্ক্রিনিং করতে হবে। আর সাথে তোমার ওই পেশেন্টটার তখন তুমি যে তোমার আয়নার টার্গেট যদি 3 থাকে সেখান থেকে তোমাকে আরো নিচে নেমে আসতে হবে। তখন তখন তুমি আয়নার 2 তে সেট করো, যদি 2.5 আয়নারে যদি পেশেন্টের ব্লিডিং হয়, বুঝতে পারছো? তখন জি ওই ম্যাডাম। পেশেন্টের ক্ষেত্রে ওই পার্টিকুলার পেশেন্টের ক্ষেত্রে তোমাকে আয়নার সেটআপটা লো করতে হবে। জি ম্যাডাম, আমার থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার ইয়ের যেন থ্রোম্বোসিস না হয়, ওর তো উল্টা ব্লিডিং হয়ে যাচ্ছে, তার মানে ওর জন্য ওটা ওই আয়নার সেটআপটা হায়ার হচ্ছে। তখন আমাকে লিটল বিট লোয়ারে আয়নার সেটআপ করতে হবে ওই পেশেন্টের জন্য। কোনো কিছু তো আসলে ফিক্স না যে মাইটেলের ক্ষেত্রে 3 বললাম দেখে যে 3তেই থাকতে হবে এরকম কোনো কথা নেই। এটা হচ্ছে পেশেন্ট এবং মানে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করা যেতে পারে। জি ম্যাডাম, তার হিস্ট্রি ম্যাডাম ছিল, তার ওল্ড স্ট্রোক ছিল ম্যাডাম অনেক আগে, সেটা 15 ইয়ার্স ব্যাক। এর জন্য ম্যাডাম রিস্ক থাকে যে আমি টার্গেট আয়নার তুমি তো এমএস আছে, আর নন ভালভুলার ক্ষেত্রে তো নন ভালভুলার ক্ষেত্রে তো তুমি তখন আর ওয়ারফেরিনের ইয়ে করার দরকার নাই, ওয়ারফেরিনের উপর ডিপেন্ড করার দরকার নাই, সেক্ষেত্রে তো তুমি নোয়াক দিতে পারছো। জি ম্যাডাম।
থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম। আর কিছু শেষ করবো? জি ম্যাডাম, শেষ করতে পারেন ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ, সবাই অ্যাটেন্ড করছো, শুনছো, দেখো। থ্যাংক ইউ, Thank you, madam. Thank you, madam, for your nice and elaborate presentation. থ্যাংক ইউ।